पुणे आणि महाराष्ट्रासाठी मोठी उद्योग आणि रोजगाराची बातमी. जागतिक विमान केबिन इंटिरियर्स क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी जॅम्को इंटिरियर्सने भारतात तब्बल 150 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील भरती 6 पट वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या विस्तारामुळे डिझाईन इंजिनियर, मेकॅनिकल इंजिनियर, सीएडी तज्ज्ञ आणि एरोस्पेस व्यावसायिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. I'm just very excited to be here. India has been a very, very important part of our strategy going forward, moving capability to India and really focusing on the design side, increasing technology and manufacturing. So starting off in Pune, which is where we started in India, and growing that rapidly is very important to us. And so this is a very exciting day to be here. With a lot of important guests and just very important for us. How do so you thank see you. the competition, because we also have indigenous? We don't really have competition per se because we are line fit on aircraft coming out, so we don't really focus on the aftermarket per se. It's line fit with the airlines, so we have sole source on 787 and a large proportional size on 777 and A350 as well. So we welcome competition, but we also welcome partnership in India, and we're very much looking forward to partnering with suppliers and maybe other companies as well. We've been acquiring a lot of companies in Italy and the US, Germany, and who knows in the future, maybe there's an exciting Indian company that we would like to acquire or partner with as well. कंपनीने नुकतेच पुण्यात अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू केले असून येथे विमानांसाठी संकल्पना विकास, डिझाईन, सर्टिफिकेशन आणि प्रॉडक्ट इंजिनिअरिंगची संपूर्ण जबाबदारी पार पाडली जाणार आहे. Is there any geological importance to Pune city? Your state being in Pune first time. So. Sure, yeah. Pune started because overall across all of India, the talent pool is very rich, right? So perhaps one of the best engineering talent in India, right, compared to the rest of the world. Now, what we also want to say is that as we look at developing Pune further, we know that we can never scale it up, right, in the time frame we have, at the speed at which we want to kind of scale it up as. So therefore, we're starting Bangalore as well. So Pune is very strategic. Engineering and manufacturing support-wise, it is very strategic. So what contribution you are going to make so that the skilled labor over here in India will get better opportunities for this industry? Sure. So we talked about technology transfer from Japan to India in general. Now you'll see that it's already happened and it's continuing to happen in a much more accelerated way. The technology transfer from Tokyo to Pune, we're accelerating across the different products you see behind us. And to an extent wherein Pune engineers are going to have full ownership of the product design itself across the entire life cycle. पुण्यामध्ये चांगले इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत. पुण्यामध्ये ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री खूप स्ट्रॉंग आहे, त्याच्यामुळे इंजिनिअरिंग टॅलेंट इथे खूप स्ट्रॉंग आहे ऑलरेडी. आणि आम्हाला सुरुवातीला स्लो ग्रोथ करायची होती. आमचे गोल तेवढे हाय नव्हते, गोल्स फार लिमिटेड होते आणि त्याच्यामुळे आम्ही पुण्यामध्ये पहिले चालू केलं. पुण्यामध्ये MIT, CEOP तुझा टॉप कॉलेजेस. इनफॅक्ट इथे आमच्याकडे इंजिनियर्स आम्ही रिसेंटली हायर केले MITमधनं. ते मुलं आणि मुली एक 6 महिन्यामध्येच एकदम सिनियर इंजिनियरच्या लेवलची कामं करायला चालू केलं. आणि ते जे पुण्यामध्ये आहे त्याच्यामुळे दॅट वॉज अ बेसिक. आणि ऑल्सो ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री पण खूप स्ट्रॉंग आहे, तर इंजिनिअरिंग टॅलेंट बऱ्यापैकी अवेलेबल होतं आणि आम्हाला स्ट्रॅटेजिकली स्लोली ग्रो करायचं होतं. कारण आमचा प्लॅन असा नव्हता की थोडंसं काहीतरी मॉडेलिंग ड्राफ्टिंगचं काम द्या जे कुणाला करायचं नाही US आणि जपानमध्ये. आम्हाला इथे ते काम करायचं होतं की एकदम असं टॉप क्लास इंजिनिअरिंग, म्हणजे तुम्हाला सगळं कळायला पाहिजे, कुठलं मटेरियल सिलेक्ट केलं आहे, का सिलेक्ट केलं आहे, कुठली मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे, ते सगळ्याचा विचार करून आम्हाला वाटलं पुणे वुड बी द फर्स्ट प्लेस टू स्टार्ट. विशेष म्हणजे JMCO हे बोईंग 787, बोईंग 777 आणि एअरबस A350 सारख्या जगातील आघाडीच्या विमानांसाठी केबिन इंटिरियर सिस्टीम्स तयार करणारे प्रमुख नाव आहे. कंपनी जगातील जवळपास 50% वाईड बॉडी विमानांच्या लॅबोरेटरीज आणि 40% गॅली सिस्टीम्स पुरवते. बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुमचे फ्युचर प्लॅन्स काय आहेत इथून पुढे महाराष्ट्रामध्ये इंजिनिअरिंग ग्रोथ होत राहणार आणि बँगलोरमध्ये पण होत राहणार. पुण्यामध्ये ऑटोमोटिव्हचं हे खूप आहे ना, सप्लाय चेन खूप आहे, तर त्याचा वापर भरपूर होईल.
कारण आमचं सध्याचं जे सप्लाय चेन आहे ते खूप मध्येच आहे. जपानमध्येच आम्ही सप्लाय चेनचे ॲक्टिव्हिटीज करतो. त्या ॲक्टिव्हिटीज आता पुण्यामध्ये करायच्या अपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत. सो ते आम्ही जस्ट स्टार्ट केलं आहे आणि त्याच्यामध्ये भरपूर संधी मिळतील. लोकल जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत त्यांच्यासाठी इंजेक्शन मोल्डिंग, कंपोजिट मॅन्युफॅक्चरिंग, त्याच्यामध्ये त्या बऱ्याचशा अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल होतील. सप्लाय चेनमधल्या ज्या संध्या उभ्या राहणार आहेत त्याच्यामुळे जे पार्ट आम्ही इंडियामधनं घेणार आहोत त्याच्यामुळे इथले जे लोकल मॅन्युफॅक्चरर आहेत छोटे छोटे त्यांना खूप संधी मिळेल. ते इथे होणार. ती अपॉर्च्युनिटी खूप जास्त आहे. मी तर म्हणेल जी रोजगार आहे ना ती लिमिटेड आहे, पण जी सप्लाय चेन आहे ती खूप जास्त संधी आहे भारतीयांसाठी. इतकेच नाही तर इंजेक्शन मोल्डिंग, प्रिसिजन मशीनिंग, टूलिंग, शीट मेटल आणि इतर उत्पादन क्षेत्रातील स्थानिक MSME उद्योगांसाठीही जागतिक पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याची मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते JMCOची ही गुंतवणूक पुण्याला भारतातील पुढील एरोस्पेस इंजिनिअरिंग हब बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. काय महाराष्ट्रातील उद्योग आणि तरुणांसाठी ही ठरणार नवी सुवर्णसंधी? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.